Audit of services organization. So far we discussed about the checklist for various other internal audit and internal control and operational audit. Now with respect to services organization, what are the things that you have to check while auditing those service-based industries or those which is working not for a profit, etc. The first among that is audit of hospitals. So with respect to hospital, the first thing is generally the auditor has to check certain basic documents. That is, we have already discussed while auditing in audit program itself that the first auditor should have the knowledge of the business about the company, its memorandum, articles, and other documents, etc. And then he has to, he need to have a idea or knowledge about the products or the services with the organization renders. And then, likewise, in audit of hospitals also, the first step is he has to check the letter of appointment which is given to him to ascertain the scope of his responsibilities. Then the charter or the trust deed of such a hospital. The next is that we know the reliance that is to be placed on the internal control system of the organization. Similarly, this is also applicable for service industries. The internal check, internal control system, how it is framed in an organization, whether it is reliable, and he has to determine the nature, timing, and extent of the audit procedures. So based on these information that he is, based on his understanding of the business of the organization, here the nature of the services provided and what are the documents, basic documents in such hospitals. So after considering all these things, he has to make his audit program, which will define the nature of his, what is the scope of the audit that he has to conduct, what is the time limit available for him, and other procedures that he has to undertake. Then what are the things that he has to check while auditing? The bill register of patient's bill register will be there. Attendance schedules will be there. The copies of the bill and entries made in the bill register. These are in the nature of the receipts which the hospital receive. So since hospital is a not-for-profit organization, so we can't consider it as a profit. So the accounts which are maintained will be the income and expenditure. We can call it as a receipts and payment account will be maintained. So idellame in the nature of receipts. Okay. So most of the receipts will be from the patients. Either they can mean patients, outpatients. So these classification will also be available. So எங்கேந்து எவ்வளோ வந்திருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான accounting will be there. So for that we have to get the vouchers, other documents and registers which are maintained in that hospital. So இது இல்லாம any other receipts அப்படின்னு பார்த்தோம்னா it could be from any investment made by that hospital. So hospital has made a investment somewhere and it is receiving interest on that or any dividend from that. So for that you have to check. So dividend இருக்கு அல்லது dividend receive பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கான receipt. Then அதுக்கான investment எங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்களோ அந்த investment and the investment கான documents. So all these things has to be checked. Then with respect to the hospitals, since it is service based, many people may give donations. Okay. So hospital பொறுத்த வரைக்கும் donations receive பண்ணுவாங்க. So donation may be for a specific purpose. If it is for a specific purpose, suppose ஒரு பில்டிங் கட்டுறதுக்காக ஒரு ஸ்பெஷல் வார்டு ஏதாவது கட்டுறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க, இல்ல அதர் பர்பஸ் ஜெனரல் பர்பஸ்க்காக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம்.
So if it is for a specific purpose, whether it is utilized for that only or not, இல்ல அதை வேற எதுக்காவது யூஸ் பண்ணிருக்காங்களா, அதுக்கான அக்கௌண்டிங் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறதையும் வெரிஃபை பண்ணும். And the next is with respect to the budgets. For receipt of any subscriptions, what is the budget given and whether budget மீறி வேற ஏதாவது expenses நடந்திருக்கா, and suppose if there is any deviation from the budgeted figures, what action has been taken so far அப்படிங்கறதையும் பார்ப்போம். Then the donation அப்படிங்கிறது யார் வேணாலும் கொடுக்கலாம். And with respect to government, the government give any grants or any local bodies give any grant for a hospital அப்படின்னு சொன்னா, so அந்த grant ப்ராப்பரா தான் நம்ம ரிசீவ் பண்ணிருக்கோமா, அதுக்கான அக்கௌண்டிங் எப்படி இருக்கு, கன்சர்ன்ட் அத்தாரிட்டிஸ் ஓட இப்ப கவர்மெண்ட்ல இருந்து வருது அப்படின்னு சொன்னா who is authorized to give that, who is authorized to give that, and அந்த ஆத்தரைசேஷன் கரெக்டா இருக்கா அப்படிங்கறத பார்க்கணும். And with respect to that capital and revenue nature of expenditure, okay, then the capital expenditure should be incurred under a proper authorization and the resolution has to be passed by the trustees or the managing committees. Right. Next one is respect to hotels. So hotel is a service organization, but it is profit oriented. Okay. So here the hotel may be in the nature of a restaurant or அல்லது boarding lodging plus restaurant type இருக்கலாம். So depending upon that nature of the business, we have to check certain specific aspects. Suppose if it is only வந்து restaurant இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க, அங்க என்னென்ன மாதிரியான things எல்லாம் இருக்கும். Okay, that will be related to the restaurants. என்னென்ன மாதிரியான things அதுக்கு யூனிக்கா இருக்கு. So அதுக்கான goods இருக்கும் இல்லையா, the goods in stock which are in stock. So goods in stock பொறுத்த வரைக்கும் there will be some storage. Since most of these are perishable in nature இருக்கும், இந்த edibles எல்லாமே perishable nature இருக்கும், few days யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். Suppose if the stock prepare பண்ண food வந்து in stockல இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா it is one day தான் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கும். Or other items or இதுக்கு raw material அப்படின்னு நம்ம என்ன சொல்ல முடியும், other like groceries எல்லாம் இருக்கும். So அந்த groceries எல்லாம் it may be for few days or few months, அந்த மாதிரி shelf life இருக்கும். So அது எல்லாத்தையும் we will be storing at a place. அதுக்கான என்னென்ன மாதிரியான சிஸ்டம் இருக்கு. So the receipt எப்படி பண்ணுவாங்க, issue receipt and issue of materials, அதுக்கு என்ன மாதிரியான internal controls நம்ம கிட்ட இருக்கு. Okay. And not only that groceries அப்படின்னு மட்டும் சொல்ல முடியாது. Suppose if it is in the nature of a boarding lodging இருக்கலாம் or அந்த மாதிரி categories இருக்கப்போ என்ன ஆகும், there will be some other like linen materials இருக்கும், clothing இருக்கும், other edibles, crockery, cutleries like carpets, mats, அதெல்லாமே இருக்கும். So all these things எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுவோம், we will be having a custody. So அது எல்லாத்தையும் ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்றோம் அப்படின்னா அதுக்கான கஸ்டடி யார்கிட்ட இருக்கு, who is in custody of that, whether that person is authorized for that. Okay, authorization ப்ராப்பரா இருக்கா, unauthorized person யாருமே அங்க access பண்ணக்கூடாது. Because இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இப்போ crockery, cutlery எல்லாம் ரொம்ப சின்ன ஐட்டம்ஸா இருக்கும். ஸோ அதை என்ன பண்ண முடியும், ஈஸியா யாராவது வந்து theft ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கும், pilferage ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து அதிகம். ஸோ அதனால இந்த திங்ஸ் எல்லாத்தோட கஸ்டடியை வந்து ப்ராப்பரா இருக்கணும். அதுக்கான ஆத்தரைசேஷன் யார்கிட்ட இருக்கு, ஆத்தரைசேஷன் உள்ளவங்க மட்டும்தான் அதை ஆக்சஸ் பண்றாங்களா அப்படிங்கறதையும் என்ஷூர் பண்ணிக்கணும். And with respect to the cash, so most of the payments in restaurant cashல இருக்கலாம், ஒரு digital payments இருக்கலாம். Suppose if it is a cash அப்படின்னு சொன்னா the receipt of the cashக்கும் அந்த ரெஜிஸ்டருக்கும் அக்கௌண்டிங்க்கும் ப்ராப்பரான reconciliation should be there.
Then what is the procedure for purchase and stocking of the various commodities? The procedure regarding the billing of the customer in respect of room service, telephone, laundry, etc. So room service, telephone and laundry, etc. அதுக்கு separate billing இருக்கா இல்ல கஸ்டமர்ஸோட பில்லோட சேர்த்து போடுறப்போ அப்போ அதுக்கான ப்ராப்பர் சிஸ்டம் இருக்கா அப்படிங்கறதையும் என்ஷூர் பண்ணிக்கணும். This is with respect to the internal control aspects. Then room sales and cash collections. So room sales பொறுத்த வரைக்கும் generally cashலயும் இருக்கலாம், creditலயும் இருக்கலாம். So cash பொறுத்த வரைக்கும் how the charge is made for the room. Okay. So இதுல வந்து ஒரு sampling எடுத்து we can check transactions எப்படி போயிருக்கு. So sales, that is what you are collecting from your customers. So generally check in time and check out time இருக்கும். So at the point of check out அப்படிங்கறப்பதான் they will collect from the customers. So அந்த மாதிரி collection proper ஆ இருக்கா. Okay. And with respect to the rates, so எந்த ரேட்ல நம்ம உங்களுக்கு சார்ஜ் பண்றோம் கஸ்டமருக்கு, any discounts கொடுத்திருந்தோம்னா so whether such discounts are authorized அப்படிங்கறதையும் பார்க்கணும். Okay. Then what is the total sales reported and the total bills, and the ரெண்டுத்தையும் we have to reconcile. So then special care must also be taken with respect of the bills which are issued to customers who are staying in the hotel, because so they may not be required to pay the bills immediately in cash, but at a future date or by credit cards. If the payment is by credit card, we have to special care must be taken for such a kind of transaction, because we have to ensure whether that payment is received at a later date. Then stock. Yeah, with respect to the stock, generally all the items, saleable items are like food and beverages. So perishable nature இருக்கும். And இது எல்லாத்தோட stock பொறுத்த வரைக்கும் custody of that stock is important. So அதுக்கான authorization அப்படிங்கறதையும் நம்ம கொடுக்கணும். Okay. All the movement and transfer of the stock must be properly documented. That is warehouse-ல இருந்து warehouse-க்கு, அதாவது வெளியில இருந்து warehouse-க்கு வருது, warehouse-ல இருந்து நம்ம issue பண்றது. So the receipt as well as the issue, எல்லாத்துக்கான documentation should be there, and that store must be kept locked so that pilferages, theft எல்லாம் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு. The key must be retained by the departmental manager, and that key should be released only to any trusted personnel. Unauthorized access should not be allowed there. Okay. Then with respect to the valuation of stock, so stock valuation at the end of the year பண்றப்போ, and there should be professional valuers இருப்பாங்க. So அவங்கள வச்சு valuation நம்ம பண்ணிக்கலாம். Then with respect to the fixed assets, yeah, fixed assets நாலே அப்போ நமக்கு fixed assets ஓட document should be there, register தனியா maintain பண்ணணும், and we have to ensure that it is properly depreciated. Depreciation proper ஆ நடந்திருக்கா, அடுத்த வரைக்கும் the list of the personnel who are employed therein, அவங்களுக்கு கொடுக்கிற wage payments, அதுல ஏதாவது statutory requirements இருக்கிறது, then paymentல அதோட cross checking with respect to the அவங்களுக்கு கொடுக்கிற payment, கொடுக்கிற receipt or நமக்கு பண்ணிருக்க accounting, அதுக்கு ஏதாவது differences இருக்கா, அந்த மாதிரி manipulation எதுவும் இருக்கா அப்படிங்கிறதுலாம் இல்லாம we have to check for that. Then any statutory compliance. So generally when the hotels அப்படின்னா with respect to the quality of the food and standards, அது வந்து நிறைய requirements இருக்கு. Statutory compliance, ஃபுட்டோட குவாலிட்டி இதெல்லாம் தான் இருக்கணும், இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இருக்கும். ஸோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து ப்ராப்பரா பண்ணிருக்காங்களா அப்படிங்கறத என்ஷூர் பண்ணிக்கணும். And then with respect to any payment which is received in foreign exchange, so அப்போ FERA foreign exchange regulations மற்றது எல்லாமே ப்ராப்பரா இருக்கா அப்படிங்கறதையும் என்ஷூர் பண்ணணும். Another special aspect with respect to the consumption. இப்போ கன்சம்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் இது எல்லாமே பிசிக்கல் ஸ்டாக் புக்ல ஒன்னு இருக்கும், நம்மளோட பில்லுல ஒன்னு இருக்கும். ஸோ அதுக்கான அது ரெண்டுமே கரெக்டா மேட்ச் பண்ணணும். And all the payments, any payment made to the foreign collaborator ought to be checked. Then comparison of expenses with the previous year, so that ஏதாவது ஏன் எக்ஸ்பென்ஸ் ஜாஸ்தி ஆச்சு அப்படிங்கறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ வெதர் த எக்ஸ்பென்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா அதே அளவுக்கு
நமக்கு சேல்ஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கா, ப்ராஃபிட் ஜாஸ்தியா இருக்கா, ஆக்குபன்சி அதிகமானதுனால எக்ஸ்பென்சஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கா, இல்ல வேற ஏதாவது price, purchase price or rate changesனால இருக்கா அப்படிங்கிறதும் we have to check. Then special receipt with respect to other areas like auditorium, halls இதெல்லாம் இருக்கும், spaces. ஸோ அதுக்கான டாக்குமெண்ட்ஸ், அதாவது அதுக்கான ரெசிப்ட்ஸ், அதுக்கான அக்கௌண்டிங் அதெல்லாம் ப்ராப்பரா இருக்கா அப்படிங்கிறதையும் we have to check. Then in-depth check should be carried out with respect to the customer's ledger, so that எல்லா சார்ஜஸ்மே ப்ராப்பரா பண்ணிருக்கானுங்களா அப்படிங்கறத பார்க்கணும். ஓகே, then the occupancy rate has to be worked out. நார்மலா ஒரு ஹோட்டல் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா what is the occupancy rate அப்படிங்கறத நார்மல் பீரியட்ல எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத we have to calculate. so அதுல இருந்து ஏதாவது டீவியேஷன் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னா that we have to investigate. then other expenses for painting, building, renovation etc. so இதெல்லாம் capital in nature. so அதுக்கான ப்ராப்பர் authorization இருக்கா, அதுக்கான டாக்குமெண்டேஷன் எக்ஸெட்ரா அது எல்லாத்தையுமே பார்க்கணும். With respect to the bookings, then to travel agents கிட்ட இருந்து நம்ம என்ன மாதிரியான எப்படி ரெக்கவர் பண்ண போறோம். ஓகே, சோ அவங்களுக்கு என்ன கமிஷன் எவ்வளவு கொடுக்குறாங்க, அவங்களுக்குள்ள ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங், சோ அவங்களுக்குள்ள உள்ள கான்ட்ராக்ட் அக்ரிமெண்ட் இது எல்லாத்தையுமே வந்து we have to check. Physical verification of stock இருக்கணும். Then kitchen order ticket. ஸோ அதாவது ரெஸ்டாரண்ட் பில்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரெஸ்டாரண்ட்ல ஒரு பில் கொடுப்பாங்க, தென் கிச்சனுக்கு எவ்வளோ என்னென்னலாம் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு லிஸ்ட் போகும். ஸோ அந்த ரெண்டுத்தையுமே வந்து we have to match so that எந்த ஒரு ஐட்டமும் எந்த ஒரு ப்ரைஸோ வந்து மிஸ் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு. and it should all the taxes has to be included in the client's bill. taxation portionையும் நம்ம இதுல பார்க்கணும். So the next is audit of educational institutions. So similarly, the first you have to have an understanding of the business. Similarly, இங்கேயும் என்ன மாதிரியான இன்ஸ்டிடியூஷன், இவங்க என்னென்ன மாதிரியான கோர்சஸ் கண்டக்ட் பண்றாங்க, அதுக்கான அப்ரூவல்ஸ் எங்கெல்லாம் தேவைப்படுது. யூஜிசி அப்ரூவல் அப்படின்னா யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு சொன்னா தட் அதுக்குன்னு ஒரு சில ஸ்பெஷல் ஆக்ட்ஸ் இருக்கலாம். தென் யூஜிசியோட அப்ரூவல்ஸ் இருக்கணும், அந்த அப்ரூவல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் இதெல்லாம் ப்ராப்பரா இருக்கா அப்படிங்கறத பார்க்கணும். இஃப் இட் இஸ் அண்டர் அ ட்ரஸ்ட் அதுக்கான ட்ரஸ்ட் டீட் இருக்கா அப்படிங்கறதையும் பார்க்கணும். Then with respect to the with respect to the accounts, so accounts எப்படி மெயின்டைன் பண்றாங்க இந்த ஆர்கனைசேஷன்ல, அண்ட் ஓகே எப்படி இருந்தாலும் ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது they will receive a fees, அதான் உங்களுக்கு ரெசிப்டா இருக்கும். ஸோ இந்த ஃபீஸ் எல்லாம் வந்து ப்ராப்பர் அக்கௌண்டிங் பண்றாங்களா, ஸோ அதுக்கு தனியா பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்கும். ஓகே, அண்ட் இந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் யாரு ஆத்தரைஸ்டு பர்சன் டு ஆப்பரேட் திஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறது. ஸோ இது எல்லாத்தோட டிசிஷனும் யாரு எடுப்பா அப்படின்னா there will be a governing body in an educational institution. ஸோ அந்த governing body அவங்களோட மீட்டிங்ல தான் அதை டிசைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ who is going to operate our account, என்னென்ன மாதிரியான எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நம்ம பண்ண போறோம், கேபிட்டல் இன் நேச்சர்னா என்ன, ரெவென்யூ இன் நேச்சர்ல என்னென்ன, சோ அதுக்கான ஆத்தரைசேஷன் யார் கொடுக்கறது. சோ இது எல்லா டெசிஷன்ஸையும் கவர்னிங் பாடி எடுப்பாங்க, அதுக்கான மினிட்ஸ் எல்லாமே ப்ராப்பரா இருக்கும். தென் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த ஃபீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபீஸ் எப்படி வேணாலும் கலெக்ட் பண்ணலாம், மந்த்லி கலெக்ட் பண்ணலாம், ஒரு டேர்ம்க்கு கலெக்ட் பண்ணலாம், 1 இயர்க்கு கலெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ எப்படி இருந்தாலும் ஒரு ஸ்டூடெண்டோட ஃபீஸ் என்ன மாதிரி மோட்ல கலெக்ட் பண்ணிருக்காங்க, ஆல் த ஃபீஸ் எதெல்லாம் டியூ இருக்கோ எல்லா டியூ பே பண்ணிருக்காங்க, அது கரெக்டா தான் வந்திருக்கா அப்படிங்கிறதுக்கான இன்டர்னல் செக் சிஸ்டம் என்ன இருக்கு, இது எல்லாத்தையும் பார்க்கணும். அண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த ஃபீஸ் கவுண்டர் ஃபாயில்ஸ் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்களோ அது எல்லாத்தையும் செக் பண்ணணும். Then total up the various columns of the fees register for each month or terms. So you have to ascertain someone may have paid in advance. So year starting லயே entire fees-யும் pay பண்ணிருப்பாங்க, சில பேர் month by month pay பண்ணுவாங்க. So அதனால யாருக்கு எவ்வளவு டியூ இருக்கு அப்படிங்கறது எல்லாத்தையும் ப்ராப்பரா வந்து அக்கவுண்டிங் ஆகிருக்கணும். Then admission fees பொறுத்த வரைக்கும் admission slip கொடுத்திருப்பாங்க, அதுக்கான மேட்ச் பண்ணணும். Then free studentship and concessions. Yeah, சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு there may be some concessions, like ஆர்மில இருக்கிறவங்களோட ஃபேமிலிஸ் அப்படின்னு சொன்னா அவங்களுக்கு ஏதாவது கன்செஷன் இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது யாருக்கெல்லாம் அந்த மாதிரியான கன்செஷன்ஸ் இருக்கு, அதுக்கு ஏதாவது ரூல்ஸ் என்னென்ன மாதிரி பிரிஸ்கிரைப்ட் ரூல்ஸ் வந்து அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல இருக்கு, யார் ஹூ இஸ் ஆத்தரைஸ்டு பர்சன் டு டூ தட் அப்படிங்கிற எல்லாமே வந்து நம்ம பார்க்கணும்.
Then fines, any fines collected, so late payment அல்ல absent ஆகிறது or any other punishment as a way of punishment of fine ஏதாவது பே பண்ணிருந்தா so அதுக்கான accounting should be proper. ஓகே, அந்த பேமெண்ட் வந்து எப்படி பண்ணிருக்காங்க, எப்படி கலெக்ட் பண்ணிருக்காங்க, ஆத்தரைஸ்டு பர்சன் தான் அந்த ஃபைன் போட்டிருக்காங்களா, ஓகே, அண்ட் அதுக்கான அக்கவுண்டிங் எப்படி வந்திருக்கு அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்க்கணும். In hostel dues that have to be recovered from the students, then rental income from any landed property, etc. So இதெல்லாமே related to fees. So fees with respect from students கிட்ட இருந்து வரத பொறுத்தது. இது இல்லாம any other investment that I have made, அதுல இருந்து எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வரலாம், டிவிடெண்ட் வரலாம். சப்போஸ் லேண்ட் இருக்கு அந்த பர்டிகுலர் ஸ்கூலோ காலேஜோ, ஸோ அவங்களோட லேண்ட்ஸ் அட் டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ் இருக்கு, அந்த ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க, ரெண்டல்ல விட்டா அதுக்குல இருந்து இன்கம் வரலாம். ஸோ அந்த இன்கம் எப்படி எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு, ஸோ அது எல்லாத்தோட அக்கௌண்டிங் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறதையும் பார்க்கணும். வெரிஃபை எனி கவர்மெண்ட் ஆர் லோக்கல் அத்தாரிட்டி கிராண்ட். ஸோ ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்வியஸ்லி கவர்மெண்ட் ஏதாவது கிராண்ட்ங்கிறது தருவாங்க. ஸோ அந்த கிராண்ட் தந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா அது ப்ராப்பரா நம்ம ரிசீவ் பண்ணிருக்கோமா, ப்ராப்பர் அத்தாரிட்டி கிட்டே இருந்து வந்திருக்கா, அண்ட் வாட் ஆர் தி வேரியஸ் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தட், அது எல்லாத்தையுமே பார்க்கணும். தென் எனி அரியர்ஸ் ஆன் அக்கௌண்ட் ஆஃப் ஃபீஸ், ரெண்ட் எக்ஸெட்ரா, அது ஏதாவது ரொம்ப வருஷமா வராம இருந்தது, யாராவது பே பண்ணாமலே இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா அதெல்லாம் we have to report. And any other investment with representing the endowment fund for prizes. So endowment fund for prizes அப்படிங்கிறது first prize, second prize in studies, இந்த particular subjectல first prize, second prize, third prize, அந்த மாதிரி எல்லாம் சில prizes இருக்கும். So someone will sponsor that. அந்த மாதிரி யாராவது ஸ்பான்சர் பண்ணிருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த பிரைஸுக்கு எவ்வளவு அமௌண்ட், அதோட மணி எவ்வளோ, அதுக்கான ப்ராப்பர் அக்கௌண்டிங் அண்ட் அதர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் we have to ensure. Then with respect to the staff பொறுத்த வரைக்கும் we have to pay, அவங்களுக்கு பே பண்ற salaries and other benefits, அதுக்கான accounting should be proper. Then statutory requirements இருக்கு, provident fund கொடுக்கணும். So provident fund கரெக்டான டேட்ல கரெக்டான டயத்துல டெபாசிட் பண்றோமா, whether the authorized person அதை கரெக்டா பண்றாரா அப்படிங்கறத பார்க்கணும். Then any donation receive பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா so அதையும் ப்ராப்பரா செக் பண்ணணும். டொனேஷன் மேபி ஃபார் அ ஸ்பெசிபிக் பர்பஸ், ஒரு பர்டிகுலர் பில்டிங், ஸ்கூல் பில்டிங்ல ஒரு நியூ பிளாக் கட்டணும், இல்ல ஸ்போர்ட்ஸ் பர்பஸ்க்காக கொடுக்குறாங்க, ஒரு பிளே கிரவுண்ட் ரினோவேஷன், அந்த மாதிரி ஸ்பெசிபிக் பர்பஸ் அப்படின்னு சொன்னா whether that is utilized for that purpose only அப்படிங்கறத என்ஷூர் பண்ணணும். Then capital expenditure. So capital expenditure பொறுத்த வரைக்கும் authorized person தான் பண்ணிருக்கணும். Then அதுக்கான approvals எல்லாமே ப்ராப்பரா இருக்கணும். So again with respect to the staff salaries எல்லாமே அதேதான். Then inventory என்னவா இருக்கும், with respect to that furniture, other stationery which are used, so அது எல்லாமே ப்ராப்பரா இருக்கு, அதுக்கான ரெஜிஸ்டர்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும், நம்பரிங் சிஸ்டம் எக்ஸெட்ரா அதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ அந்த ரெஜிஸ்டர் மெயின்டைன் பண்றது, அதுல ஏதாவது நியூ ஐட்டம்ஸ் ஆட் பண்ணா என்ன ப்ரொசீஜர், இருக்கிற டிஸ்போசலுக்கு என்னென்ன ப்ரொசீஜர்ஸ், இந்த மாதிரியான ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் செக் பண்றோம். தென் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டாக்ஸ் போர்ஷன், தென் ஆனுவல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் ப்ராப்பரா மெயின்டைன் பண்ணணும். அண்ட் ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கறத நம்ம கொண்டு வருவோம். ஸோ திஸ் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். An audit of cooperative societies. So cooperative society oda principle அப்படினு பார்த்தோம்னா generally some members will be there. So ஒரு 10 பேர் 20 பேர் சேர்ந்து ஒரு சொசைட்டி ஆரம்பிப்பாங்க for a particular purpose and they will receive the benefit. So அந்த மாதிரியான cooperative societyல பொறுத்த வரைக்கும் loan aspects will be there, savings aspect will be there, loans will be there. So அந்த மெம்பர்ஸ்குள்ளேயே வந்து என்ன பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னா they will give a loan and benefits வர எல்லா அதுல இருந்து வர benefits அதையும் அந்த மெம்பர்ஸ்குள்ளேயே ஷேர் பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான லோன் அண்ட் டெட் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, கடன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா, ஸோ எனிதிங் வித் இஸ் மோர் தென் 6 months and 5 years up to 5 years வரைக்கும் எவ்வளோ, மோர் தென் 5 years வரைக்கும் எவ்வளோ லோன் டியூல இருக்கு, இந்த மாதிரியான ஓவர் டியூவா இருக்கிற லோன்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன, யார்கிட்ட இருந்து எவ்வளவு வரணும்,
அண்ட் பேட் டெட்ஸ் எவ்வளோ ஆகிருக்கு இது வரைக்கும், ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ் எல்லாம் ப்ராப்பரா மெயின்டைன் பண்ணிருக்கோமா, and what is this percentage of the overdue debts with respect to the working capital எவ்வளவு இருக்கு, loans advancedல எவ்வளவு portion இருக்கு. So இது எல்லாத்தையுமே we have to report. Similarly overdue interest. So கடன் வாங்கினது மட்டும் overdue ஆயிருக்காது, மெயின் பிரின்சிபல் பே பண்ணலன்னா சிமிலர்லி இன்ட்ரெஸ்டும் பே பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அப்போ அதுக்கு அந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு இருக்கு அதோட லிஸ்ட் அண்ட் அதுல உள்ள எக்ஸெப்ஷன்ஸ் அது எல்லாத்தையுமே we have to report. And certification of bad debts. So bad debts அப்படிங்கறத பொறுத்த வரைக்கும் இனிமே வரப்போறது இல்ல, which is irrecoverable in nature. So அதெல்லாம் we have to write off from the books of accounts. So அதுக்கான proper authorization whether அத மாதிரி பண்ணலாமா வேண்டாமா, books of accountsல அது எப்படி நம்ம பண்ண போறோம் அப்படிங்கிற, so these aspects should be checked. Then with respect to the valuation of assets and liabilities. வேல்யூவேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அண்டர் த ஆக்ட் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் ஆக்ட் இருக்கு, மல்டி ஸ்டேட் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ அதுல எல்லாம் என்னென்ன மாதிரியான பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ண சொல்லிருக்காங்களோ அதை we have to follow. அதர்வைஸ் ஜென்ரலி we know that assets பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிக்ஸட் அசெட்ஸ் இருக்கும். ஃபிக்ஸட் அசெட்ஸ் அப்படின்னாலே இட் இஸ் கேபிட்டல் இன் நேச்சர். ஸோ அதோட காஸ்ட் எந்த பேசிஸ்ல கரெக்டா எடுத்திருக்காங்களா, ப்ராப்பர் டெப்ரிசியேஷன் கொடுத்துருக்காங்களா அப்படிங்கறது எல்லாத்தையும் செக் பண்ணணும். அண்ட் சிமிலர்லி நியூ அசெட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்றப்போ என்னென்ன மாதிரி நியூ அசெட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணா அதை ப்ராப்பரா கேபிட்டலைஸ் பண்ணிருக்காங்களா அப்படிங்கறதையும் பார்க்கணும். அண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த கரண்ட் அசெட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் we know either at the cost price or the market price whichever is less. ஸோ அப்போ மார்க்கெட் பிரைஸ் ப்ராப்பரா தான் கால்குலேட் பண்ணிருக்காங்களா, காஸ்ட் பிரைஸ் ப்ராப்பரா கால்குலேட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் பார்க்கணும். ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் எல்லாமே கரெக்டா அக்கௌண்டிங் பண்ணிருக்காங்களா அப்படிங்கறத செக் பண்ணணும். And adherence to the cooperative principles. இது வந்து என்ன நேச்சர்ல இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு குவாலிட்டேட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட். கோஆபரேட்டிவ் பிரின்சிபல் இல்ல அப்படின்னு சொன்னா அந்த கோஆபரேட்டிவ் இருக்கிறதே வேஸ்ட். ஸோ கோஆபரேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸை ஒழுங்கா ஃபாலோ பண்றாங்களா, இல்ல யாரோ ஒரு பர்டிகுலர் இண்டிவிஜுவல் இருந்துகிட்டு அவரோட பெனிஃபிட்காக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரா, அந்த மாதிரி மிஸ்யூஸ் ஏதாவது நடக்குதா, மிஸ்யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் ஃபண்ட் ஏதாவது நடக்குதா, ஃப்ராட் அந்த மாதிரி ஏதாவது நடக்குதா அப்படிங்கிறதையும் செக் பண்ணணும். Then with respect to the compliance with respect to the Cooperative Societies Act, Multi-State Cooperative Societies Act, அதுக்கான ரூல்ஸ் பைலாஸ் இதெல்லாமே இருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே ப்ராப்பரான அட்ஹரன்ஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறதும் என்ஷூர் பண்ணணும். Then verification of the members register and examination of their passbooks. ஸோ மெம்பர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மெம்பர் will be the beneficiaries. இவங்களே தான் லோன் எல்லாமே கொடுத்துக்க போறாங்க, எல்லா பெனிஃபிட்ஸும் இவங்களே தான் வாங்கிக்க போறாங்க. ஸோ அவங்களோட யாரெல்லாம் மெம்பர்ஸ் அவங்களோட பாஸ்புக் வாங்கி வெரிஃபை பண்ணலாம், அவங்களுக்கு எவ்வளவு லோன் கொடுத்துருக்காங்க, லோனை ப்ராப்பரா ரீபே பண்ணிருக்காங்களா, எல்லாமே ப்ராப்பரா நடக்குதா அப்படிங்கறதையும் we can cross check. There will be a registrar. ஒரு ஏரியாவுக்கும் with respect to a particular area there will be a registrar. ஸோ அந்த ரெஜிஸ்ட்ராருக்கு ஒரு சில கம்ப்ளைன்சஸ் நம்ம பண்ண வேண்டியது இருக்கும், சில ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபைல் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஸோ சப்போஸ் இன் அ சொசைட்டி, இந்த சொசைட்டில ஏதோ ஒரு பர்சனல் ப்ராஃபிட்டரிங் பை அ மெம்பர், ஒரு மேனேஜிங் கமிட்டியில உள்ள பர்சன் அங்க ஏதோ ஏமாத்தி அவரோட பெனிஃபிட்காக எல்லாமே பண்ணிக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னா, அந்த மாதிரியான மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட் ஏதாவது நடக்குது, ஃப்ராட் ஏதாவது நடக்குது, அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா, this auditor has to report the same to the registrar of that area. Then classification of the society. So society பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு. ப்ரொடியூசர் சொசைட்டி இருக்கலாம், ஸோ மார்க்கெட்டிங் ஒரு இது பர்பஸ்க்காக இருக்கும். ஸோ அதோட கிளாசிபிகேஷன் வந்து ப்ராப்பரா இருக்கா அப்படிங்கிறதையும் we have to ensure. Then audit of self-help groups. So self-help groups generally அதோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, the mobilization of funds in the rural area. ரூரல் ஏரியால ஃபண்ட் எல்லாம் ப்ராப்பரான மொபிலைசேஷன் அண்ட் யூ ஹேவ் டு எம்பவர் த பீப்புள். ஸோ அவங்களே அவங்களுக்கு தேவையான பிசினஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கான ஃபண்ட்ஸை ப்ரொவைட் பண்ணணும், அதுக்கான ரிசோர்சஸை கொடுக்கணும். ஸோ அந்த பர்பஸ்க்காக தான் இந்த செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ் இருக்கு. ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஆஸ் ஆடிட்டரா என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னா, இந்த செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸோட பேக்ரவுண்ட் ரிவ்யூ. ஸோ என்னென்ன மாதிரியான ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் இவங்க பண்றாங்க, ஸோ அதுல என்னென்ன மாதிரியான ரெவென்யூ வருது,
Okay, how you are recording that revenue with respect to the accounting aspects எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்கணும். And you have to prepare a field balance sheet. ஒரு குரூப் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கான ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட் இந்த டேட்ல எப்படி இருக்கு, அதோட ஸ்டேட்டஸ் என்ன அப்படிங்கறத பார்க்கணும். Then you can have a meetings with the members. So அந்த குரூப்ல உள்ள மெம்பர்ஸோட we can have a meeting and discuss about them. Then meeting with the self-help groups. And finally we can have to report it. So என்ன மாதிரி ஸ்டேட்டஸ்ல அந்த self-help groups இருக்கு. Okay, so அதுல அவங்க கூட டிஸ்கஸ் பண்ணதுல நமக்கு கிடைச்ச கமெண்ட்ஸ் அவங்களோடது என்னென்ன. ஸோ இந்த எல்லா ஆஸ்பெக்டையுமே வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த கிரெடிட்டா இருக்கலாம், அக்கௌண்டிங் இதுல ரெசிப்ட் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறது. ஸோ எல்லா ஆஸ்பெக்ட்லயுமே நம்ம என்ன பண்ணலாம், we have to report. Then audit of non-governmental organization. So non-governmental organization is generally for non-profit organizations அப்படின்னு சொல்லலாம். Companies Act ல there is a section called Section 8 companies. So main purpose என்னவா இருக்கும் அதுக்கு அப்படின்னு சொன்னா it is not for a profit. So charitable purpose, religious purpose or any social objective or any sports and etc. sports club அந்த மாதிரி இருக்கு. So the main objective என்ன அப்படின்னு சொன்னா for promotion of science, promotion of sports, charity, any particular religious purpose etc. இதுக்காக தான் இருக்கும். So section 8 of the Companies Act அதுக்கு இது applicable ஆகும், அது applicable ஆகும். Then இது இல்லாம நிறைய ஆக்ட் லைக் சொசைட்டிஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்ட் அல்லது ட்ரஸ்டா இதை நான் ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தா எனக்கு ட்ரஸ்ட் ஆக்டும் அப்ளிகபிள் ஆகும். ஸோ என்னென்னலாம் ஆக்ட் எல்லாம் அப்ளிகபிள் ஆகலோ அது எல்லாத்தோட கம்ப்ளையன்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இஸ் நாலேஜ் ஆஃப் த ஒர்க். அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க விஷன் என்ன, இது எல்லாத்த பத்தியும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். ரெண்டாவது லீகல் ஃப்ரேம் ஒர்க், என்ன மாதிரியான லீகல் ஃபார்ம்ல இது இருக்கு, ஒரு ட்ரஸ்டா இருக்கா இல்ல செக்ஷன் 8 கம்பெனியா இருக்கா, சொசைட்டியா இருக்கா. ஸோ அப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா வாட் இஸ் த ரெலவெண்ட் லா, இதெல்லாம் அப்ளிகபிள் ஆகும். ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கணும். தென் அதோட மெமராண்டம், ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன், பைலாஸ், எனி ரூல்ஸ், ரெகுலேஷன்ஸ் இதெல்லாம் வருமோ அது எல்லாத்தையும் பார்க்கணும். தென் அதோட ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் த பீப்புள் ஹூ ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் தட், என்னென்ன மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கு எக்ஸெட்ரா. தென் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் த மினிட்ஸ் ஆஃப் த போர்ட், மேனேஜிங் கமிட்டி, கவர்னிங் பாடி, வாட் எவர் இட் இஸ். ஸோ அவங்களோட மினிட்ஸ் with respect to any important decision on the finance சைட்ல ஏதாவது முக்கியமான டெசிஷன் எடுத்தாங்கன்னா அதுக்கான மினிட்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்க்கணும். தென் அகைன் we will study that internal control system, அதோட ரிலையன்ஸ் எந்த அளவுக்கு ரிலையபிளா அது இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கணும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஜென்ரல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். ஈவன் நம்ம நார்மலா ஒரு ஆடிட் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே இதெல்லாம் பண்ணுவோம். தென் ஸ்பெசிஃபிக்கலி டு சே த கார்பஸ் ஃபண்ட். ஸோ என்ஜிஓ பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராஃபிட் கிடையாது. So they will receive a fund and use it for some purpose. So அப்போ அவங்க ரிசீவ் பண்ற ஃபண்ட், ஸோ ரிசீவ் பண்ற ஃபண்டுக்கு ஆத்தரைசேஷன் யாரு, the person who should receive that. ப்ராப்பர் ஆத்தரைசேஷன் இருக்கணும், ப்ராப்பர் அக்கௌண்டிங் இருக்கணும். ஏன் அப்படின்னு சொன்னா ஜென்ரல் பீப்புள் ஆர் பப்ளிக் யாரோ பணம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னா அதை இவங்க மிஸ்யூஸ் பண்ணிடக்கூடாது. ஸோ அதுக்கான என்னென்ன மாதிரியான இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ஸ் அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். ரிசர்வ்ஸ் ஸ்பெசிபிக் பர்பஸ்க்காக ஏதோ 1 இயர்ல வந்து நம்ம எக்ஸஸ் ஆன ஃபண்ட்ஸை இன்னொரு பர்பஸ்க்காக எடுத்து வைக்கிறது, ரிசர்வ் ஃபண்டா எடுத்து வைக்கிறது, ஜெனரல் ரிசர்வா எடுத்து வைக்கலாம், அல்லது ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராசஸ் லைக் பில்டிங் ரிசர்வ் அந்த மாதிரி நம்ம எடுத்து வைக்கலாம். ஸோ அதுக்கான டெசிஷன்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறது கவர்னிங் பாடியோட மினிட்ஸ், ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணியிருந்தா அந்த மினிட்ஸ் எக்ஸெட்ரா அது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்கணும். ஹையர் மார்க்கெட் ஃபண்ட்ஸ், எனி பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே ஸ்பெசிஃபிக்கா லோன்ஸ், ஃபிக்ஸட் அசெட்ஸ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் ஒரு ஹெட்லையும் நமக்கு வர ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கு, அதுக்கான சிஸ்டம் என்னென்ன, நம்ம அதுல என்னெல்லாம் செக் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். தென் கேஷ் இன் ஹேண்ட், கேஷ் அட் பேங்க், ஸ்டாக் இன் ஹேண்ட், எனி ஸ்பெசிபிக் ப்ரோக்ராம் அண்ட் ப்ராஜெக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ். ஒரு ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா அதுல என்ன ரெசிப்ட்ஸ் வந்தது, ஸோ அந்த ப்ராஜெக்டுக்கான எக்ஸ்பென்சஸ் என்னென்ன, டாக்ஸேஷன் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தட் என்னென்ன, இந்த மாதிரியான ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்க்கணும். தென் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ். ஸோ இதெல்லாமே லைக் ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட்ல என்னெல்லாம் நம்ம பார்ப்போமோ அந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் இதுல பார்ப்போம். ரெசிப்ட்ஸ் ஆஃப் இன்கம் ஆஃப் என்ஜிஓ. என்ஜிஓ பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னலாம் ரெசிப்ட்ஸ் இருக்கலாம், கான்ட்ரிபியூஷன் வரும். ஓகே, பப்ளிக் கொடுக்கலாம், கவர்மெண்ட்ல இருந்து கிராண்ட் ஏதாவது வரலாம், ஃபாரின்ல இருந்து கூட வரலாம்.
ஸோ அப்போ ஃபாரின் கான்ட்ரிபியூஷன் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் இருக்கு, அந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம பண்ணணும். ஃபண்ட் ரைசிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் லைக் இந்த மேரத்தான் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் நடத்துறது, அதுல இருந்து ஃபண்ட்ஸ் வரும், அந்த ஃபண்ட்ஸை ஒரு பர்டிகுலர் பர்பஸ் யூஸ் பண்றது, அந்த மாதிரி இருக்கு. மெம்பர்ஷிப் ஃபீஸ், ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ஆர்கனைசேஷன்ல மெம்பரா இருக்கிறவங்க தே வில் பே அ ஃபீஸ். ஸோ அந்த கிளப்போ ஏதோ ஒரு சொசைட்டியோ ஸோ அதுல மெம்பரா இருக்கணும் அப்படின்னா ஆனுவல் ஃபீஸ் இருக்கும், லைஃப் டைம் மெம்பர்ஷிப் இருக்கும். ஸோ அந்த ஃபீ வில் ஆல்சோ பி அ ரிசிப்ட். தென் எனி சப்ஸ்கிரிப்ஷன் டு மேகசின்ஸ் எக்ஸெட்ரா, எனி இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டிவிடெண்ட் ரிசீவ். ஸோ நாம ஏதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா அதுல இருந்து ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் டிவிடெண்ட் நம்ம ரிசீவ் பண்ணிருப்போம். ஸோ தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் ரெசிப்ட்ஸ் எல்லாம் வரும். ஸோ இதுக்கான ப்ராப்பர் அக்கௌண்டிங் எப்படி இருக்கு, இதுக்கு தனியா ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா அந்த அக்கௌண்ட் ஆப்ரேட் பண்றது ஆத்தரைசேஷன் யார்கிட்ட இருக்கு, who gave that authorization, அதுக்கான board resolution and the minutes etc. So all these things has to be studied. And with respect to local bodies, local body அப்படினாலே local levelல உள்ள governance, that is at the panchayat level, rural area, municipalities இதெல்லாம். So அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் there may be rules, தனித்தனியான rules இருக்கும். ஜெனரலி வந்து கவர்மெண்ட் ஆடிட்ல நம்ம எப்படி பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஆடிட் அப்படிங்கிறது இருக்கும். ஸோ ப்ராப்பர்ட்டி ஆடிட் அப்படிங்கிறது என்னன்னா வெதர் தட் மணி ஹாஸ் பீன் ஸ்பெண்ட் அப்படிங்கிறது கொஸ்டின் இல்லை, கண்டிப்பா அந்த மணி ஸ்பெண்ட் பண்ணிருப்பாங்க, பட் வெதர் தட் இஸ் ரிக்வயர்ட் ஆர் நாட் அப்படிங்கிறது. ஸோ ஒரு ஆர்டினரி மேன் தன்னோட பணத்தை செலவு பண்ணா எப்படி பண்ணுவாங்களோ அந்த மாதிரி செலவு பண்ணிருக்காங்களா, வெதர் த மணி விச் இஸ் ஸ்பெண்ட் இஸ் அடிக்குவேட் ஆர் நாட், எக்ஸஸ் ஆன பணத்தையோ அன்னெசரியான எக்ஸ்பெண்டிச்சரையோ கர்டைல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் பர்பஸ், பிகாஸ் தட் பப்ளிக் மணி இஸ் இன்வால்வ். So similarly, all the nature of this government type of organization எல்லாத்துக்குமே proprietary audit அப்படிங்கிறது தேவைப்படும். ஸோ இங்கேயும் அது கண்டிப்பா தேவைப்படும். ஸோ the procedure பொறுத்த வரைக்கும் பட்ஜெட்ஸ் இருக்கும் and expenditure control should be there. ஸோ எப்படியெல்லாம் எக்ஸ்பென்சஸ் எதுக்காகலாம் பண்றாங்க, எந்தெந்த ஏரியால எல்லாம் எப்படியெல்லாம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கண்ட்ரோல் வச்சிருக்காங்க, அதுக்கான அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம்ஸ் எப்படி இருக்கு, என்னென்ன புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்றாங்க, அதுக்கு ரெகன்சிலேஷன் பண்றாங்களா. ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம்ஸ் இது எல்லாத்தையும் பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ ஜென்ரலி இதோட மெயின் இது என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா வெதர் ட்ரூ அண்ட் ஃபேர் வியூ ஆஃப் தட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், டிடெக்ஷன் ஆஃப் எரர்ஸ் அண்ட் ஃப்ராட்ஸ், மிஸ்யூஸ் எதுவுமே ஆகாம இருந்திருக்கணும். தென் லீகல் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்ஃபில் ஆஇருக்கா அப்படிங்கிறதுக்கும் நம்ம பார்க்கணும். திஸ் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆடிட் ஆஃப் லோக்கல் பாடிஸ். And similar to that, audit of government expenditure. The government expenditure பொறுத்த வரைக்கும் generally government companies ஓட audit, public sector units ஓடது, அதுல அந்த proprietary audit அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் தான். Again, because since the public money is involved, proprietary audit அப்படிங்கிறது நம்ம கண்டக்ட் பண்ணியே ஆகணும். This is done by the Comptroller and Auditor General of India. So generally 4 ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு ஆடிட் should be against the rules and the orders. relevant provisions எல்லாம் ஒழுங்கா பார்த்திருக்காங்களா, so all the applicable rules and regulations ப்ராப்பரா ஃபாலோ பண்ணிருக்கணும். Then audit of sanctions, who gave the sanction or who gave that authorization அப்படிங்கறத பார்க்கணும். provision of funds, so இந்த ஃபண்ட் எதுல இருந்து எடுத்தது, whether that இப்போ வந்து 50% of the fund தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ரூல் அப்படின்னு சொன்னா இதை தாண்டி போக கூடாது. ஓகே, இதுக்குள்ளதான் வந்து செலவு பண்ணணும். சப்போஸ் 75% of the fund ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொன்னா who gave that authorization, அந்த மாதிரியான மிஸ் அப்ரோப்ரியேஷன் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் நடக்கக்கூடாது. and then it is proprietary audit. and performance audit. so performance audit பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா, since that ஒரு ப்ரோக்ராமோ ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்கீமுக்காக நம்ம செலவு பண்ணிருக்கோம், ஒரு ப்ராஜெக்ட்காக செலவு பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா, so whether you have received the expected returns from that. so returns அப்படிங்கிறது இங்க மணி நேச்சர்ல இல்லாம இருக்கலாம். கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அதுல இருந்து எக்கனாமிக்கலா அதை ரன் பண்றோமா, அதுல இருந்து பெனிஃபிட்ஸ் எப்படி எல்லாம் கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கறத பார்ப்போம். with respect to the CAG, so CAG க்கு கம்பெனிஸ் ஆக்ட்ல பவர்ஸ் இருக்கு கவர்மெண்ட் கம்பெனியோட ஆடிட் பண்றதுக்கு. ஓகே, சோ ஃபுல் ஆடிட்டும் பண்ணலாம், ஆர் எனி சப்ளிமெண்டரி அல்லது டெஸ்ட் ஆடிட் கூட அவரு கண்டக்ட் பண்ணணும்.
The next is proprietary audit. So proprietary audit na enna நம்ம already discuss பண்ணோம். So it is to bring out the cases of improper, avoidable or any infructuous expenditures, even though the expenditure has been incurred in conformity with the rules and regulation. Rules and regulation எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிருக்கோம் சரி, ஆனா இந்த எக்ஸ்பென்ஸே முதல்ல தேவையா அப்படிங்கிறது question. Okay, so the expenditure should not be prima facie more than the occasion demands, and no authority should exercise his power of sanctioning those expenditure which will either directly or indirectly benefit his own advantage. And public money utilized பண்றது பொறுத்த வரைக்கும் it should not be utilized for the benefit of a particular individual அல்லது particular section unless ஒரு insignificant amount இருக்கலாம் அல்லது கோர்ட்டோட ஆர்டர், நீங்க இதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கோர்ட்ல ஆர்டர் கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா, so in those cases that will not be a problem. Otherwise, since public money involve ஆகிறதுனால we should be public money involve ஆகிறதுனால என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா பர்டிகுலர் பர்சனுக்கோ இல்ல ஒரு இண்டிவிஜுவல் குரூப்புக்கோ குரூப் ஆஃப் பீப்புளுக்கோ மட்டும் அது பெனிஃபிட் ஆகிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. An audit of commercial accounts. So commercial activities பொறுத்த வரைக்கும் general business activities இருக்கலாம். So in departmental enterprises which are engaged in the government commercial and trading operations. So அப்ப மத்த government departments என்னெல்லாம் applicable ஆகலோ இதுக்கும் வரும். Statutory corporations. So இதுக்கெல்லாம் தனித்தனி ரூல்ஸ் இருக்கு. LIC னா LIC க்கு ஒரு சில ரூல்ஸ் இருக்கு, அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும். Government companies பொறுத்த வரைக்கும் Government Companies Act 2013 applicable ஆகும். So similarly இது எல்லாத்துக்குமே ஸ்பெசிஃபிக்கா அந்தந்த ஆக்ட்ல என்னென்ன மாதிரியான ரூல்ஸ் with respect to accounting financial aspects க்கு சொல்லிருக்கோம், அது எல்லாத்தையுமே we have to follow. So with this we have completed this section C. The next is section B, case study on performance analysis. Performance பொறுத்த வரைக்கும் performance appraisal. What is performance? So performance is doing a particular activity or doing a particular task, and how you have performed it, whether you have achieved what you have given a target. Suppose I have given a target to do something, my target is 100, and what I have actually done, suppose if it is 95, whether I have achieved it efficiently, effectively, whether it is done economically, etc. So performance அப்படிங்கிறது actually நீங்க செஞ்ச ஒரு பர்டிகுலர் வேலையை you are going to measure, எந்த அளவுக்கு நாம பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு மெஷர் பண்றது. ஓகே, so like an exam எழுதுறோம். So exam எழுதணும்னா என்ன பண்றோம், you are valuing your paper, so that is appraisal. So அதே போல கம்பெனியோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் how you are going to measure the performance of the company, அதுக்கு நமக்கு வேரியஸ் என்னென்ன மாதிரியான பாராமீட்டர்ஸ் இருக்கு, என்னென்ன டூல்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம், அதுக்கு என்னென்ன மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எல்லாம் போட போறோம். So that is performance appraisal. So once performance appraisal பண்ணனும்னா ஒரு டூல் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம், அந்த that tool will give some results. அந்த பேசிஸ்ல okay the performance is good or not, எந்த அளவுக்கு அதோட ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கு, measure okay whether it is achieved the required target or not அப்படிங்கறத we can decide. So once that is over, we have to give a report to the management regarding the performance appraisal. So previously, before that, the Companies Act 2013, it was compulsory to submit a performance appraisal report to the board of directors. Even cost audit la அது compulsory இருந்தது. And companies cost records and audit rules வந்ததுக்கு அப்புறம் it remains silent, எதுவுமே சொல்லல, ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்டே அதுல இல்ல. சோ அதனால வந்து அதை கொடுக்கணுங்கிறது கம்பல்சரி இல்ல. ஆனாலும் as a auditor it would be a good practice to apprise the board about them. So இதான் உங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் இப்படி எல்லாம் இருக்கு, இதெல்லாம் டிஃபரெண்ட் ஏரியாஸ் வேர் தேர் ஆர் இன்எஃபிஷியன்சிஸ் இருக்கு, இதெல்லாம் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான சஜஷன்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம கொடுக்கலாம்.
So again, management audit, management reporting issues அப்படின்னு நம்ம வந்து காஸ்ட் ஆடிட்ல பார்த்தோம். அகைன் அதே தான் இங்க வருது. Discuss with the management, identify the key strategies which is having a more visible expression in the cost and அதோட impact எப்படி இருக்கு, cost implications, and present the evaluation, ஒரு சார்ட்டாவோ இல்ல histogram etc. Then give the explanatory notes for the terms and then finalize the finding after discussion with the people who are working there on. So இது அப்படியே இந்த ஸ்டெப்ஸ் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் ரிப்போர்ட்டிங் இஷ்யூஸ்ல பார்த்த அதே ஸ்டெப்ஸ் தான். அதே தான் நம்ம இங்கேயும் பண்ண போறோம். ஆனா எப்படி எல்லாம் மெஷர் பண்றோம், வாட் ஆர் த வேரியஸ் டூல்ஸ் தட் we are going to use அப்படிங்க. The first tool என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ரேஷியோ ஃபார் அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ். So ratios பொறுத்த வரைக்கும் we know generally the ratio gives a relationship between two things. So அதை in number of timesல express பண்ணலாம், percentageல express பண்ணலாம். So the first type of ratio is profitability ratio. So profitability ratio அப்படினாலே profit, it measures the business ability of the business to earn profits. So we know that we have a trading and P&L account பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா எப்படி இருக்கும், T ஃபார்மட்ல பழைய ஃபார்மட்ல பார்த்தோம்னா we have a opening stock debit sideல purchases, direct expenses இருக்கும், and on the credit side we have the sales, closing stock. So இத பேலன்ஸ் பண்ணோம்னா we will get a gross profit. So and then after considering the other expenses or any other income, other incomes will be there, other expenses will be there. So either balance பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா we will get the net profit. Okay. Okay. So now நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னா, so simply the gross profit க்கும் sales க்கும் உள்ள percentage. So gross profit அப்படிங்கிறது after what is the production capacity அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். So இந்த basic COGS அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, cost of goods sold, அதை pay off பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு என்ன profit வருதோ அதோட percentage எப்படி இருக்கு, எந்த அளவுக்கு company can make a profit after paying the COGS. Okay, what is the efficiency of this production, உங்க ஆர்கனைசேஷனோட ப்ரொடக்ஷன் அல்லது ட்ரேடிங் எதா இருந்தாலும், so how efficient it is, அந்த activities எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது gross profit ratio, or we can calculate the net profit ratio. So net profit divided by sales. So net profit ratio பொறுத்த வரைக்கும் அது என்ன சொல்ல போகுது, overall profitability of the company. Not only I'm considering not only my operations but also the non-operating income and non-operating expenses. Operating ratio. So operating ratio பொறுத்த வரைக்கும் it is simply the COGS plus the other operating expenses. Only I am considering the operating expenses. Non-operating பத்தி நான் worry பண்ணிக்கல. So only this portion of the cost of goods sold and operating expenses as a percentage of sales எவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்கணும். And then the operating profit ratio. So only I am considering the operating profit. Operationsல இருந்து business ஓட core operationsல இருந்து என்ன profit கிடைக்குதோ அத மட்டும் தான் நாம consider பண்ணணும். Okay, without considering the other incomes like other incomes என்ன இருக்கலாம், interest இருக்கலாம், any other dividend receive பண்ணிருக்கலாம், and similarly expenses பொறுத்த வரைக்கும் depreciation இருக்கலாம், or any other stationery etc. So அந்த மாதிரி expenses இருக்கலாம். So அது எதையுமே நான் consider பண்ண போறதுல only the core operating profit expenses and operating income அதை மட்டும் நம்ம calculate பண்றோம், we will get a operating profit. So that is to measure the operational efficiency of the company. The next is expenses ratio. இங்க ஒரு expenses இருக்கு இல்லையா, இதுல இந்த other expensesல இது இல்லாம வேற overheads எல்லாம் வரலாம். Factory overheads, admin overheads, factory overheads இங்கே வரும், admin overheads, selling and distribution overheads.
ஸோ ஒரு ஓவர்ஹெட்ஸ் ஆஸ் அ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நெட் சேல்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அப்பதான் நமக்கு என்ன தெரியும், எந்த ஏரியால எவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கறத we can identify. With respect to the investment, since you have spent your money on this business, இந்த பிசினஸ்ல நாம இவ்வளவு பணம் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா அதுல இருந்து என்ன திரும்ப கிடைச்சது, return on investment. So the earnings before interest and tax, that is your return as a percentage of what you have employed as a capital. And இது வந்து டோட்டலா கேபிட்டல் என்னெல்லாம் எம்ப்ளாய் பண்ணிருக்கேனோ அது எல்லாத்தையும் நான் எடுத்துப்பேன். எனக்கு ஒன்லி the equity shareholders portion வேணும் அப்படின்னா ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸோட மட்டும் we can check. அப்போ என்ன தெரியும், ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கொடுத்த பணத்தை நான் பிசினஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணி எனக்கு என்ன ரிட்டர்ன் கிடைச்சிருக்கு, எந்த அளவுக்கு அது எஃபிஷியன்ட்டா நான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கலாம். Then the return on total resources, this is the total assets of the company. அதுல இருந்து அத வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணதுல எனக்கு எவ்வளவு ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. So how efficiently I have utilized the total assets, that is the return on total resources.